ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کو موجودہ داخلی اور خارجی صورتحال پر اعتماد میں لیا گیا۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، وفاقی کابینہ کا انتہائی اہم اجلاس تھا جس میں پاکستان میں جو مذاکرات ہوئے ایران اور امریکہ کے، اس کے بعد کی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے شرکاء کو تمام تر صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس بات کی کوششیں کس طرح سے آگے بڑھیں گی، یہ تمام تر صورتحال پر کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اور وزیر اعظم کا آپ سے پوچھے بعد باضابطہ طور پر جو اجلاس ہے وفاقی کابینہ سے جو خطاب کیا گیا ہے وہ بھی نشر کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان میں اس وقت کفایت شاری مہم کی پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں کا معاملہ تھا اور اس کی طلب اور رسد کی تمام تر صورتحال کی رپورٹ جو ہے وہ بھی وزیر اعظم کو جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ اور جو کابینہ ارکان ہیں ان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو سفارتی کوششیں تھیں اور جو کاوشیں ہیں اس پر خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قیام امن کے لیے دنیا میں جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور وزیر اعظم کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ سفارتی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ تو یہ اہم اجلاس تھا جس کا باضابطہ طور پر وزیر اعظم کا خطاب بھی نشر ہوگا اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ۔ پاکستان کے عوام دنیا میں امن اور اس سے کام کے لیے بہترین سفارتکاری اور شاندار ملٹری ڈپلومیسی کی بھرپور ستائش کر رہے ہیں۔ شہریوں کا سیاسی اور عسکری قیادت کی مدبرانہ، دور اندیش سوچ اور بہترین حکمت عملی پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، لاہور، آزاد کشمیر کے عوام نے پاکستانی قیادت کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ ہم کہتے تھے کہ ہمارے آرمی نمبر 1 ہے، لیکن دکھا دیا عاصم منیر صاحب نے کہ بالکل پوری دنیا نے مان لیا کہ ہمارے پاکستانی آرمی نمبر 1 ہے اور نمبر 1 رہے گا۔ آج امن کے سفیر کے طور پر عاصم منیر صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا بہت اچھا انیشیٹو تھا کہ جو انہوں نے دونوں ممالک کو خاص طور پہ ٹیبل تک لے گئے ہیں۔ یہ تو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز یہ تھی کہ جو انہوں نے جنگ کو انہوں نے ختم کروایا، دونوں کو بٹھایا ہے آپس میں۔ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ 47 سال بعد پاکستان کو صرف حاصل ہوا، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اور ہمارے آرمی چیف صاحب کو یہ صرف حاصل ہوا ہے مذاکرات کروانے کا۔ پاکستان کا بہت ہی اچھا اور مثبت کردار ہے۔ یہ آرمی چیف صاحب ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں اور کافی نام ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کیا۔ ہم پاکستان آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کا اس میں بڑا اہم کردار ہے۔ اس میں اسپیشل ہمارے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اور میاں شہباز شریف ہیں، انہوں نے بہت ہی انتھک کوشش کے باوجود ان دو بڑی طاقتوں کو آپس میں ان کی میٹنگ کروائی اور پاکستان میں لا کر انہوں نے پاکستان کے ایک سمجھ لیں کہ بہت پاکستان کا سر جو ہے نا فخر سے بلند کیا۔ ہمارے لیڈرشپ کو کافی زیادہ کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے انتھک محنت کی، دن رات محنت کی اور دونوں جو افریقین تھے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے دوران سفارتی محاذ کے ساتھ پاکستان کے شعبہ ہوابازی کا بھی شاندار کردار۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر ٹریفک کنٹرولرز ایسوسی ایشن نے تعریفی خط لکھ دیا۔ اسلام آباد سے سما کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد بتائیے خط میں کیا لکھا گیا؟ جی بالکل، مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ صورتحال میں پاکستانی ایئر کنٹرولر کی شاندار کارکردگی عالمی ادارے کی جانب سے پاکستان ایویشن انڈسٹری کی کارکردگی کا اعتراف بھی سامنے آ گیا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر کنٹرولرز ایسوسی ایشن کی جانب سے خراج تحسین سے متعلق ایک خط سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے خط میں کہ شدید دباؤ خطرات کے باوجود فضائی نظام مؤثر انداز میں چلایا گیا۔ پاکستان کی فضائی حدود غیر معمولی ٹریفک میں کامیابی سے سنبھالا گیا۔ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ اضافی پروازوں کے بوجھ کے باوجود سیفٹی اور معیار کو برقرار رکھنا ایک جو ہے وہ انتہائی اہم قدم تھا۔ عالمی ادارے نے پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے مشکل حالات میں بھی آپریشنل تسلط برقرار رکھنے سے متعلق جو ہے وہ تعریفی خط جو ہے وہ لکھا ہے۔ عالمی ایویشن سیفٹی میں پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ ایشیا پیسفک ریجن کے نائب صدر چیرل چن کی جانب سے یہ خط جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ شہزاد علی آپ کا۔ اور فچ نے پاکستان کی بی نیگیٹو مستحکم آؤٹ لک ریٹنگ برقرار رکھتے ہوئے IMF پروگرام کو معاشی اصلاحات کا اہم سہارا قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی IMF قسط منظوری کا امکان ہے۔ مالی سال 2026 میں مہنگائی 7.9% تک متوقع ہے۔ شکیل احمد نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شکیل بتائیے۔
देखिए, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने एक तो पाकिस्तान की तारीफ की है, सीज फायर मिडल ईस्ट में कराया पाकिस्तान ने, तो इसको सीज फायर ब्रोकर का नाम दिया गया है और कहा है कि इससे लॉन्ग टर्म फायदे होंगे पाकिस्तान को भी और बैरूनी जो दबाव है, जो शॉक्स हैं, उससे निपटने में मदद मिलेगी। अलबत्ता पाकिस्तान की जो बी नेगेटिव मुस्तहकम रेटिंग आउटलुक है उसको बरकरार रखा गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान में माली नज़्म-ओ-ज़ब्त, मुआशी इस्तेहकाम में बेहतरी हुई है। IMF प्रोग्राम इस्लाहात का अहम सहारा है और $1.2 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। अगली किस्त के तौर पर स्टाफ लेवल मुआहदा पहले ही हो चुका है। IMF किस्त मंजूरी के बाद ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद बेहतरी आएगी। अलबत्ता जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनको बड़ा खतरा करार दिया गया है। अगर ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए तो फिर उससे निपटने में मदद मिलेगी और मुश्किलात पेश आएंगी। माली साल 2026 में महंगाई 7.9% और जो शरह सूद है वो 10.5% बताया गया है और कहा गया है कि GDP ग्रोथ जो है 3.1% रहेगी। शकील अहमद, शुक्रिया आपका। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से हनी ट्रैप या रकम के लालच में फंसकर जासूसी में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके तीनों को सजाएं सुना दी गई हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। IT इंफ्रास्ट्रक्चर के सिक्योरिटी ऑडिट के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट फर्म्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। नेशनल सर्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए मायार जारी कर दिया है। अपडेट करें अहम खबर से। IT इंफ्रास्ट्रक्चर के सिक्योरिटी ऑडिट के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट फर्म्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला कर लिया है। समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बहजाद, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी, नेशनल सर्ट ने कौमी और बैनुल-अक़वामी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट फर्म्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला करते हुए इस हवाले से एक मेयार जारी किया है और सिर्फ रजिस्टर्ड शुदा ऑडिट फर्में ही IT इंफ्रास्ट्रक्चर का सिक्योरिटी ऑडिट कर सकेंगी, जबकि साइबर सिक्योरिटी ऑडिट फर्मों के लिए तजर्बे के साथ इजाफी सिक्योरिटी मेयारात लाजम करार दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने से पहले SCCP से रजिस्टर्ड होना लाजमी करार दिया गया है और कम अज कम 3 साल का तजर्बा रखने वाली साइबर सिक्योरिटी फर्में ही रजिस्ट्रेशन की अहल होंगी और ऑडिट फर्म की अच्छी मार्केट साख लाजमी करार दी गई है। कानूनी या पेशा वराना बदअनवानी में मुलव्वस फर्में जो है वो इस रजिस्ट्रेशन की अहल नहीं होंगी और पाकिस्तान में ब्रांच रखने वाली रजिस्टर्ड गैर मुल्की कंपनियां भी दरख्वास्त दे सकेंगी। गैर मुल्की कंपनीज भी दरख्वास्त दे सकेंगी। समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी हमें अपडेट करे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 19 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान। कहते हैं बानी ने हिदायत की है कि 10 रोज़ में खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करना है। 19 अप्रैल को दोपहर 3 बजे मर्दान रेलवे ग्राउंड में जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में 19 अप्रैल बरोज़ इतवार को 3 बजे एक अजीम शान जलसा अनाउंस किया है। तो इसमें तमाम पाकिस्तानियों को दावत दी जाती है। इस जलसे को पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा बनाना है। मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप इसमें भरपूर शिरकत करें। लाहौर में खातून स्कूल टीचर के कत्ल की वारदात, मकतूला शाइस्ता के शौहर एजाज को नामजद मुलजिम करार दे दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर में खातून स्कूल टीचर के कत्ल की वारदात। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, बताइए, मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सका? जी, 55 साल की खातून स्कूल टीचर के कत्ल की वारदात शाहदरा के इलाके में हुई है और शाइस्ता नामी इस खातून स्कूल टीचर को सुबह 7:30 बजे शाहदरा मेन बाजार के बिल्कुल सामने फायरिंग करके कत्ल किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि खातून के शौहर एजाज को इस वाक़े का नामजद मुलजिम करार दिया जा चुका है और एजाज ने फायरिंग करके घरेलू नाचाकी पर अपनी बीवी शाइस्ता को कत्ल किया है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दी जा चुकी है और मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम एजाज नशे का आदी है और अपनी बीवी के साथ इसका अक्सर झगड़ा रहता था। इनका एक बेटा है जिसको कि कोशिश ये की जा रही है कि मुकदमा में मुद्दई जो है वो बनाया जाए और पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इस कत्ल की वारदात के मजीद मुहर्रिकात सामने लाए जाएंगे। जाए वकुआ से पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी सामने आई है और फुटेज में भी फायरिंग के बाद खातून स्कूल टीचर को गिरते और जो मौका पर मौजूद अफराद हैं उनको अपनी जानें बचाकर भागते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का ये कहना है कि वाक़ई की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और जल्द मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, लाहौर में स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट इजलास में चाइल्ड मैरिज बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद खान का कहना है कि वफाकी शरीयत कोर्ट का फैसला मद्देनजर रखते हुए बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रियोज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, बताइए, ये बिल पास कर लिया गया है?
वेलरिंग, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए कि लाहौर में स्टैंडिंग कमेटी बाय लोकल गवर्नमेंट इजलास में चाइल्ड मैरिज बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट के इजलास में खुसूसी शिरकत की है और वहां पर जो चाइल्ड मैरिज बिल था मुतलका तौर पर मंजूर कर लिया गया है और जिसके मुताबिक सूबे पंजाब में कम उम्र की शादी के खात्मे के लिए मौसर इकदाम भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इस बिल के अंदर इस सिलसिले में ये बिल पहले ही कबीना से ऑर्डिनेंस की सूरत में मंजूर किया जा चुका है और इसके बिल के मुताबिक ये भी कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र की शादी पे जो पाबंदी लगाई गई है और कम उम्र की जो लड़कियां होंगी उनकी सेहत, उनकी तारीफ और मुस्तकबिल के इंतहाई मुनफी असरात मुरतब होते, जिसके सदबाब के लिए ये फैसला किया गया है और वफाकी शरीयत कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट ने चाइल्ड मैरिज बिल को मुतवक्किल तौर पर मंजूर कर लिया है और अगला मरहला जो है वो पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा और जिस पर वोटिंग के जरिए जो है वो इस पर जो मजीद फैसला है वो सुनाया जाएगा। पंजाब में कम उम्र की शादी के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।